잘했어. 너 뭐 알고 있는 게 있지? 아니요, 형 진짜 모르겠어요. 이 번호는 번호가 필요한가 보지? 내가 이 번호 알고 있는데. 내가 이 번호 알고 있는데. 있어, 책이 다 있어. 2028. 야, 2028이 뭐지? 형량. 그러니까. 오케이. 다시 형. 일곱 개를 모으면 공격 타겟이. 이광수. 당연한 거 아닙니까? 양세찬 하겠습니다. 우승 인증서를 받은 입주민이 탄생했습니다. 뭐야? 이적으로 혼자만 살려고 하면 죽는다는 메시지가 있네요. 인물의 이름표를 뜯어 비밀로. 우리 누굴까? 전 지목하지 않고 힌트를 얻었어요. 끝까지. 괴. 투표 안 할 거예요. 그렇지 않았어요. 저 상상 아니에요. 도영이 생일이 4월인가? 네. 개구리지. 개구리지. 아니에요. 어? 저 괴물 아니에요. 어? 이제에게 코인 하나 드리겠습니다. 코인은 누가 줬어? 나도 모르겠어. 계속 진행됩니다. 나도 모르겠어. 형이 괴물이요? 나 진짜. 아닌 거야? 알겠어. 그게 와 찾았어. 수사일지원 괴물 오빠 아니 아름이만 거짓말을 하고 있대요. 아름이가? 이거 거짓말이야. 게스트 중에는 없네 그럼. 네. 다른 사람 나밖에 없는데? 다오리면 오빠밖에 없어. 또 해야 돼. 너무 좋아. 여보세요. 금성장을 향한 욕망을 참지 못한 당신. 나 진짜. 안 돼. 모자라. 한 명을 아웃시키면 승리입니다. 너무 안 보냐? 안 안겨. 오케이, 됐다. 뭐야? 형님, 뭐야? 아, 잠깐만, 안 돼. 아니, 진짜 괜찮게 내가 그냥 빨리 잡아. 소민아, 빨리 잡아. 내가 진짜 괜찮게 놔야 될 거 아니야. 뭘까? 괴물이야? 봐봐. 이 자식이 이거, 야, 괴물 맞네. 왜 7구지? 왜? 자, 레이스는 끝나지 않았습니다. 난 진짜. 이거 뜯었잖아. 이거 뜯었잖아. 빨리 와, 황수 빨리 와. 빨리 와. 수사일. 근데 잠깐 수사일지 1이랑 2랑 다 괴물은 안경 쓰지 않았어. 7개의 코인을 채우셨습니다. 나 안 됐는데? 우승 인증서가 꼭 가야 되는 거야? 나 와. 들어와. 이 역할에서 이 모양으로 해. 하는 거야? 아니 근데 제가 갑자기 너무 부끄러운 거예요. 그동안 내가 했던 광수야. 광수야. 떴어! 수아 씨는 완전 아웃.
거기서 네가 괴물 부었으리야? 올라라! 안 돼! 안 돼! 떨어지 마! 누구야? 바빠 죽겠는데. 이씨. 괴물로 변하게 됩니다. 뭐야? 장난 좀 하지 마! 에이. 관리자이자 매니저입니다. 예. 그러니까 여러분들 뭐 민원 사항을 적어서 매니저인 지석진이에게 제출하면 지석진이는 그 잔신부름 다 들어주셔야 돼요. 코인 하나씩 괴물들에게 드릴 겁니다. 7개가 안 되는 사람한테 몰아. 예. 이거 진이! 하나 넣었죠? 두 개 넣네. 아, 왜? 내가 관광 가이드로 관광시켜. 관광을 요청했어요, 제가. 예. 이쪽으로 오세요. 진호형 형 괴물이에요? 야, 송강이 너 왜 나온 거야? 잠깐만. 송강이에요. 야, 속에 잡아. 잡아. 괴물이야? 뭐? 진우가! 야, 석진이 형 뜨다, 석진이 형! 말씀드릴게요. 자, 오늘은 인간의 욕망을 지석진 씨였습니다. 진이가 그 이 형이 너무 진짜 이제 5명이 벌칙을 받게 되는데 많이 받네. 일단 인간이었다가 부활하신 거니까 그러네. 그리고 인간 자 그럼 이제 뽑으실게요. 죽었어? 하나, 둘, 셋. 셋. 맞지? 자 오늘 벌칙은 인간의 욕망을 씻어내라는 의미로 물 나와. 좀 계속 생각하고 있어. 진우가 다시 한번 나와. 2021 런닝리그 신인들의 부담입니다. 방출 믿고 걸읍니다. 야구계가 주목하고 있는 대형 저 김강현 선수 슬라이드 한번 보여줄 수 있어요? 만원 김강현 5,000원이요. 잠깐만요. 결렬이다. 현진이 결렬. 이거 돈값이 얼마인지 그만. 야, 니 오랜만이네. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 나 시인이야? 이거 맞아? 오빠 개량한 복 아니에요 그때? 웃음 치료사야? 건달이다. 뭐야? 야, 재석이 형 뭐야? 재석이 오빠 어디서 본 사람인데 기억이 안 나. 그냥 이 말투가 나온다. 가발렸으면 이 말투가 어울린다. 건드리지 마요. 아 그래요? 네, 지금 곡 나와야 되는데, 저 곡이 너무 이 양반이 뭐 하는 양반인데. 꼭 나와야 된다면서요. 깡패 뭐예요, 지금? 야씨. 아니 여기 저는 시인인데 제가 지금 방금 몇 시를- 개들한테 얘기한 거는 내 마음도 통역해줘. 전신 나간 시인이었던 거 알아요? 트레이너요? 사랑의 트레이너 뭐라고 하겠습니다. 이별을 견딜 수 있는 근육 만들어줘요. 아니, 근데 를 견딜 수 있는 근육 만들어주세요. 오늘 아 방송이 너무 많은데? 웃기다. 방송 몇 개인데? 오늘 좀 오시는 손님이 좀 많구나. 진이? 아 랭크해줘. 진이. 요즘 스타일이에요. 너무 도드라지. 메로나 붙여줘요. 아니, 그걸로 붙이지 마. 포스트잇 붙여요. 아유, 뭐 여러분. 진이야 SBS 틀어줘. 뭐야 종이 한 장을 뚫었어. 한 장 가지고 안 돼. 석진이 형 벌써 땀난다. 큰일 났다. 예, 옷이 좀 작아서 아니 저기 시선들이지 마시고 자, 뭐 저 여러분들 이 앞 들어드리고 아이고 석진이 형 얼굴 표정이 부담감이 한가지. 아침에 차에서 내려서 밖에 보고 할 수 있다. 일단 여러분들 이렇게 모인 이유는 뭐냐면은 아니, 근데
예. 지석진이 아주 좋아요. 지금 작가 3명이 형 밖에서 지금 손톱으로 다 들어드릴게요. 아, 정혁진이 이렇게 부르면 되네. 진이, 지석진이 좋아. 진행이에요. 옛날 진행이면 어때, 임마? 아니, 찍. 연나리. 세 마리. 세 마리. 진짜 옛날. 한참 진행을 했던 기 때문에 여러분들에게 소개해드리려고 새로운 입주민 나와주세요. 아이고. 살아있습니다. 괴물 아가씨는 지웅 씨, 이사 왔어요? 아이고 형님. 그만해. 아 왜? 그만 안 하고 앉으세요. 아니, 시영이. 여기 서야지, 여기 똑같은 옷 입었는데, 여기서. 너도 굳이 아, 너무 멋있고. 이게 진짜 이게 진짜 고시생이지. 예. 일단 그 자기소개 한 명씩 할게요. 이진욱 씨부터. 예. 여기는 진짜 오랜만에 봐. 그게 아니라 이진욱 씨는 런닝맨 최초 출연이에요. 완전 옛날이지. 네, 안녕하세요. 저는 210호에서 온 배우 연습. 아니요, 저 한 번 봤어요. 미추리 때 왔잖아. 미추리 때. 반말을 왜 갑자기 반말을 건물주야, 건물주. 여기도 맞아. 나보다 두도 맞아. 자, 다음 보현이. 네, 안녕하세요. 저는 305호에 사는 고시생. 예, 맞잖아. 그거 솔직히 맞잖아. 보현아, 맞지? 맞습니다. 예. 고현이는 우리가 내 여자친구는 세찬형 여자친구. 우리 사랑합니다. 건강하세요. 기저귀 다 갈아가지고. 야, 다 커져왔어. 뭔 소리. 좋아하신다. 왜 그래? 기분이 어떠세요? 말리지 마. 말리지 마, 형. 아, 근데 아니, 어떤 선임이었어요, 우리 친구? 그래, 얘기해봐. 이 모습 그대로예요. 되게 조용하고 있는 거예요. 이 형 진짜 재미난 형인데 벌써부터 이 형 한 번 기죽으면 말 안 해. 석진 오늘 하는 거 보니까 잘하네. 예. 앉아요. 자, 룰에 대해서 오늘 네가 사는 그 집 레이스로 벌칙 인원수는 미션을 통해 그렇게 탈 수도 있는 거예요. 아시겠죠? 또 미션이 종료되면 다 이런 걸 꼭 하더라고. 나는 벌칙을 안 진이 받습니다. 왜 안 받아, 진이? 나는 벌칙을 받지 않아요. 사실 이때 아무도 투표를 하지 않잖아요. 그럼 벌칙 인원수는 한 줄어들어요. 나 안 하지. 투표 다득표자 순으로 벌칙을 받게 되는 거예요. 몇 번? 2번만 합니다. 2번만 합니다. 아니, 그리고. 아니, 우리 새로운 입주민 건물주께서 이거 주신 떡인데, 이거 먹어야죠. 먹잖아. 입으로 먹고. 그냥 이게 뚫리는 귀로 들어. 자, 그리고 또 제 미션 가방에 넣어주시면 제가 그 민원을 원하는 여기 거 있습니다. 예. 뭐라고 썼어요? 떨어지는 건 안 돼요. 저는 이 아니, 아파트에서 진이 램프로 들어가면 안 돼요? 그런 없습니다. 예. 예. 뭐 게스트 여러분들도 예, 지인이기 때문에. 그럼 형, 제 차 좀 세 차 좀 해주세요. 가량이 얼마 안 나오기 때문에. 그런 거 말고. 근데 진이가 분명 생각을 아, 여기다 넣어서. 여기다 넣어줘. 넣어요? 여기다. 이게. 지금 뭘 시키지 또? 이거 지금 갑자기 헤어컷을 하라니. 아니 뭐 이런 것도 못 들어주면 저만. 야, 우리 강희. 좀 다 읽어줘요. 강희. 여기는 누가 누굴 챙기고 그런 장소 아닙니다. 강희가. 누가 말할 정도 잠깐 볼게요. 누구예요? 야, 이건 할 수 있다. 자기가 너무 좋다. 왜 이거 뭐 미션이 있나? 왜 좋아? 저 찐이님 원샷이요. 야, 근데 이거 지금. 원샷 연하기. 야, 잠깐만. 야, 우리 작가들 뭐하니? 여기 기다려야지. 딱 해줘야지. 내가 여기를 이 꽁트를 이어가잖아. 아니, 이랬어야 진짜. 그래. 이거 제가 줘야 되거든. 예. 줘야 되는. 아유. 다 줘야죠. 자, 그래서 이제부터 자거나 휴식을 취해주세요. 앞서 말씀드렸듯이 아무도 아니, 근데 한 명만 한 명 들어. 주는데 계속 늘어나는 거야. 근데 적자 집으로 이동할게요. 그래요. 집으로 가야지. 자, 이거 우리 쓰지 마요. 쓰지 맙시다. 하는 게 이상한 거지. 아니, 근데 방에 뭐가 있길래 이렇게. 여기에요? 310호. 민원을 일로 가져오는 거? 이 민원이 너무 많이 쏟아졌어. 물제 소율이 하원 좀 시켜주고 점심에 청국장을. 네, 여보세요? 네, 중국집이죠? 이게 뭐야? 뭐야, 이 상자는 뭐야? 뭐가 들어있나 봐요? 있어. 이게 또 대화를 나눌 수 있게 해놨구만. 야, 씨. 김종국이 뭐냐? 좀 많이 쳐다네.
광수 못 따라왔어. 매점이 어딨지? 계십니까? 아, 이렇게 대주네요. 아, 그럼요. 원하시는 거 있으면 언제든지 얘기하시고. 네네네. 하는 길에 뭐 좀 말씀을 해주시면. 짬뽕밥에 단무지 많이라고요. 큰일 났네. 아, 이거 정말. 아, 그거 저 짬뽕 같은 거 지네. 네, 여보세요. 메시지가 왔는데. 투표 채팅창입니다. 투표를 하고 싶다는 의견 벌칙을 받았으면. 근데 이거 안 하면 나와서 한 번도 이렇게 하자라고 했을 때 한 적이 없더라고요, 생각해보면. 잠깐만. 비밀번호 알려줘? 잠깐. 이게 뭐지? 아, 투표를 해야 이게 생기는 거네. 혜택이, 비밀번호가. 뭐가 있는 거네. 아, 나 안 시킬래, 이제. 나 이제 그 진이한테 신고를 안 시키려고. 야, 가슴 아파서? 누가 언제 그런 거 신경 썼어? 갑자기. 볼수록 얘네들. 아이고. 자. 아, 근데 시키려고 그러시더라고요, 진이가. 이게 종이야, 종. 는 초조한 퀴즈. 제가 뭐야? 붙여봤어요. 탁탁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  진영은 보통 지라손이 대단하다, 진짜. 자, 일단 2조 연애. 3조 상식입니다. 아, 얘 하지 마. 아, 너 멈췄냐. 아, 근데 방수는 어디다 놓기도 애매해. 도영이는 어디 갈래? 저는 상식이죠. 상식. 상식이야? 안 상식. 화내지 마. 자, 그럼 저별로 앉아주세요. 내년에. 이쪽에 가수 먼저 앉을게요. 네. 그래요. 연속으로. 일단 가수조는. 이거는 맞춰야지. 이거. 이거는 하지. 연예조는. 자, 그리고 마지막 상식조는 거고. 문제를 듣고 신문안에 적힌 내용을 3초안에 대답하시면 돼요. 야, 이거 너무 어려워. 되는 거잖아요. 잠깐만, 이거. 어려워. 자, 거기서 저희가 쉬운 것들 발췌했어요. 첫 번째. 와, 이거 진짜 진지한 신문이야. 내년 미국 중앙은행 네. 의장이 지명됐는데요. 네. 그렇다면 와, 카밀라 해리스. 미끄머리 대석이야. 나랑 친한 형이야. 야, 발음도 너무 좋았어. 진욱이 형 상식 기본적으로 저 신문 읽는 형이에요, 저 형. 아, 그래? 네, 옆에서 알려주시면 안 됩니다. 급증한 것으로 나타났다고 하는데요. 신흥국 중에서 디폴트. 그거 알고 있어야지. 하영, 그거 상식이야, 상식. 쉽지 않아요. 누가 자, 틀린 이시영 거 진짜. 화이팅. 조용히 해봐, 조용히 해봐. 내가 무슨 말? 자, 이것도 신문에 나온 문제예요. 네. 다른 사람으로 타면 최근 다양한 정체성을 보여준 개그맨 유재석 씨의 신문. 신문에 나온 캐릭터 세 가지요? 여기 없잖아. 아니, 이거는 상식이지. 이거는. 여기까지 오는 게 쉬운 게 아니거든. 자, 이번에는 검정 예능만 바로 땡깁니다. 이 배우는 도연뱅이. 이면수 7 이런 거 다 나와야지. 이현수 칠이 뭐야? 아니 어떻게 사람이 이렇게 많은데 한 명은 간신은 아니지. 자체가 간신이라 간신에 나올 줄 알았어. 그만해. 제대로 된 제목이 없어. 진짜 마른 침을 몇 번 삼킨다. 이 자식들하고는 도저히 못. 나는 자리 바꿔할게요. 아, 너무 아깝네. 내가 이걸 좀 잘하는 것 같아. 이게 뭐라고 이거 심장이 더 떨리냐. 자, 갑니다. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah habis dah pukul berapa dah? 8.32. So, saya nak minta kejap boleh tak? Saya ada pastekan link dekat apa ni? Dekat Checksbox Google Meet dengan dalam grup pun juga. Nanti tolong buat kuis ni kejap dalam 5 minit. Pukul 8.32, 34, 35, 36, 7. 8.37.
kita start. Nanti masa jawab quiz tu, dah habis jawab, screenshot, letak dalam grup, tulis nama. Alright, itu saja. Okay, buat tau. Stop sharing. 준비 1 나이스! 우와 저걸 봐 저. 다 왔다. 우와. 혹시 눈물이 나? 누구야? 야, 동준이 아니야. 쟤야. 귀엽다. 형 영화로 가요. 형 영화 이거. 아니야, 지호야, 있어. 지호야, 지호야, 신문 보고 하는 거니까. 진짜 운 좋게 딱 나오면 너무 야, 좋겠다. 그거 보고 읽으면 돼. 내가 신문 보고 읽어다 자기 분량 챙기게 하는 거니까. 너무 신경 쓰지 마요. 그러기엔 재석이 반대부터 할까요? 그래, 어디 갈까요? 가수 갑시다 가수. 가수 가봐요? 네. 쉽다. 너무 쉽지. 달팽이. 패닉. 달팽이 아니야. 나랑 처진 달팽이. 와, 가기도 대신 지연이 2점 줘. 알겠습니다. 대신 지연이 2점. 보여준다. 파이팅! 야, 지금 보여줘. 그리스의 역사가 플루타르코스의 영웅의 천지를 다릴 수 있는 준마의 이름은, 그렇다면 여포와 있는 준마의 이름은 적토나! 그렇지! 와, 언니 맞췄어. 자, 다음 진욱이. 토역사는 구구령이 좋아한다. 야, 저렇게 웃는 거 진짜 오랜만에 봐. 너무 뿌듯해. 야 이번 주 본방사수 하겠는데. 준영 제발. 흰자. 진욱이 형. 봤어, 나온 문제였어. 자, 이시영 씨 문제 드릴게요. 아니, 그리고 시호이 자기가 그랬거든. 자기 상식 잘한다고. 어떡해. 네, 준비됐습니다. 자, 요번에 안 되면 이건 네. 최초의 근대보험이 시작된 영국 런던에 있는 카페 이름은? 국민이는 밤이라도 하지랬어. 스벅. 정말 별다방이라도 외쳐야 될 거 아니야? 시호아. 아니 방송에도 별다방 될 거라니까. 아 브랜드가 많은 인형. 야, 저 봐라. 지금 지호 공부하는 거 봐. 구독 시켜줘야겠다, 이거. 이시영 씨 먼저 한 번만 더 합시다. 아, 여기 먼저 가고요, 가수. 아, 여기 크로마키 촬영. 크로마키 촬영. 한때 보는 거야? 저 보이나요? 저 보여요. 그래. 지호 쪽으로 가보자. 예.
섬 중 하나인 울릉도와 독도 사이의 거리는 얼마일까요? 야, 거기 있었어. 아니 울릉도 동남쪽 백길 따라 이면이. 이게 왜? 우리 있다. 우리 있다. 아니 노래 가사에 이완용이라니요. 아니 잠깐만. 양씨야 이 사람아. 이완용이야? 이 더러운 이완용이. 더러운. 자, 하겠습니다. 토마부터 하죠 그러면. 마포구 청토마. 가자 지우야 가자. 어휘의 보물창고죠. 그렇다면 쥐어짜다란 뜻의 영어 단어 스펠링은 무엇일까요? SQUEGE. 정토 해냈다. 야, 대단하다. 민규 해냈다. 역사면 역사, 영어면 영어 못한 게 없네. 야, 천재네. 감이. 야, 진짜 멋있어 진짜 멋있어. 진욱이 먼저 해, 진욱이. 인여 구분 자체를 없애고 중립적으로 보아 사람 자체로만 생각하려는 그렇지. Semua dah hello. Hello, test. Okay. Semua dah siap Dah buat Dah buat cik. Dah screenshot. Hantar dekat dalam grup. Dapat berapa tak? Screenshot je. Tak kisah dapat berapa 10 ke dapat berapa. Screenshot letak dalam grup. Okay. Oh. Bagus. Okay. So saya anggap yang lain tu mungkin tak dapat. Tak apa, saya dah bagi bahan yang bahan secara offline tu. So itu tak ada masalah. Cuma sayanglah tak dapat nak join sebab hari ni kita nak belajar cara nak buat lagu. So maybe it's menarik sikit lah untuk aktiviti hari ni. Sebab minggu lepas kita dah sentuh sikit bab asas nyanyian and so saya pada bagi exercise. Buat tak exercise? So tak apa. Mana slide? So hari ni kita nak sentuh pasal pengkaryaan muzik. Apa yang dikatakan pengkaryaan muzik ni? So dalam bahasa, kalau orang kata apa ni, dalam bahasa buku, orang panggil komposisi lah. Komposisi. Nampak tak? Alamak, sekejap. Transition kejap. Okay. So kalau dalam buku, boleh buka muka surat, buka buku teks, muka surat 59. Tak silap saya, 59, dia tulis kat situ, mencipta melodi dalam meter 4/4, tak silap. Boleh buka buku teks. So hari ni kita akan belajar
tentang pengkaryaan muzik. So kita akan belajar lah tentang cara nak buat lagu step by step. So hari ni topik dia akan singkat sikit lah, tapi memerlukan fokus yang lebih sedikit. Sebab di akhir pembelajaran nanti hasil karya kamu tu yang kamu buat sendiri akan dinilai oleh saya sendirilah. So sebelum kita nak mula, kita nak go through kan. Sebelum kita nak go through ke pembelajaran kita ni, so kita kena kenal lah. Bukannya nak kenal, hanya untuk pengetahuan secara umum tentang siapa mereka ni. Kat sini kita boleh nampak ada Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Wolfgang Amadeus Mozart. Kita boleh nampak ada Frederick Chopin. Yang paling famous ni adalah ni Ludwig van Beethoven, atau dikenali sebagai Beethoven. So mereka ni siapa sebenarnya ni? Kan? Nampak macam penjajah British je. Diorang ni bukan penjajah British sebenarnya. Kita tak masuk topik sejarah, tak masuk topik bab sejarah. Macam mana pemerintah British datang kat kita lah, bukan. Kita nak bercerita tentang muzik. So mereka ni adalah komposer yang terkenal pada waktu period dulu-dulu lah. Dia untuk muzik secara asasnya kita ada beberapa period lah. Ada barok, ada klasik, ada romantic period, ada zaman kebangkitan, dan sampailah zaman sekarang ni, zaman era moden lah, zaman sekarang. So muzik dulu dengan muzik sekarang ni dia tak sama. Dia bergantung kepada komposer tu, macam mana dia nak bawa lagu dia. Macam kita sekejap lagi kan, mungkin kita nak buat lagu. Okay, macam mana kita nak lagu kita tu kan? So dia terpulang kepada seseorang tu. Tapi ini adalah komposer yang berada di barat. Tapi kalau kat Malaysia ni ada ke komposer? Ada. Siapa dia? Okey. So ini adalah komposer-komposer yang salah satu komposer yang terkenal dekat Malaysia ni. Dia ada banyak lagi, tapi kita ambil yang familiar lah, seperti Datuk M. Nasir, ataupun dikenali sebagai Datuk Muhammad Nasir Muhammad. Dia banyak kompos lagu kan, sebab kita pernah dengar dia kan, sebab dia ni famous lah kan, sebab dia pun penyanyi juga dan dia seorang komposer. Yang sebelah ni yang pakai songkok main akordion ni siapa pula? So yang sebelah ni dikenali sebagai Pak Ngah. Kalau kamu semua nak tahu, yang Pak Ngah ni merupakan komposer yang membuat lagu asli kan, lagu yang berentak tradisional, macam lagu Zapin, rentak Inang ke, rentak apa lagi, Masri, rentak-rentak tradisional. Dia lebih kepada itu untuk Datuk Suhaimi Muhammad Zain ni, ataupun dikenali sebagai Pak Ngah. Tapi malangnya Datuk ni pun telah meninggal. So dia hasil karya dia pun ada lagi. Kalau nak boleh dengar, boleh type dekat YouTube, type Pak Ngah song ke, ataupun lagu-lagu tradisional. Mostly kebanyakannya dia yang kompos lagu tradisional. Okay, setakat itu dah kenal lah. Okay, kita dah tahu komposer barat sedikit dan komposer dekat Malaysia ni. Okay, so objektif kita apa pembelajaran hari ni? So kita nak kita punya pelajar ni dapat mencipta corak irama. Okay, corak irama ni apa? Corak irama ni kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah rhythm. Bagaimana rhythm? Nanti kita akan tunjuk. So yang kedua adalah mencipta melodi mudah menggunakan solfa dalam nada C major. Minggu lepas kita ada sentuh bab solfa. Apa itu solfa? Kan solfa ni adalah do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Itu adalah solfa. Dan yang ketiga ni, yang saya akan menilai adalah cara kamu mendemonstrasikan lagu tu. Macam mana kamu cipta melodi tu dan buat lirik sendiri. Okay. So, kita lihat pengkaryaan muzik langkah satu. Yang pertama sekali adalah kita perlu mencipta corak irama.
Lepas kita dah cipta corak irama, kita letakkan solfa tu dekat corak irama. Step by step kita boleh tengok dekat halaman buku teks 59 di langkah yang kedua tu macam mana dia ubah, dia letak. Okey, langkah ketiga, lepas tu kita susun corak irama yang telah ditetapkan. Lepas tu kita pergi ke langkah keempat, kita cipta lirik. Lepas tu kita pergi ke langkah 5, kita masukkan chord. Chord ni tak apa, saya mungkin akan bantu kamu. Untuk yang langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4 ni, kamu boleh try and error buat sendiri. Kalau kata tak yakin, boleh bagi tahu saya. Kita akan bantulah sama-sama, kita akan bincang. So dalam langkah 6, persembahan. Untuk persembahan ni, untuk kamu nak mempersembahkan lagu kamu ni, saya ada 2 pilihan. Sama ada kamu hasil karya kamu tu kamu bagi kat saya dan saya akan buat tiru balik apa yang kamu buat beserta lirik dan saya akan mainkan di komputer ataupun kamu buat sendiri. Tapi untuk buat sendiri tu saya rasa agak susah lah sebab kemudahan kamu kan. Tapi tak apa, nanti kita akan bincang balik. So, kita akan mencipta melodi dalam meter 4/4. Okey, muka surat 57, 59. Saya silap. Muka surat 57 hingga 59. Okey. 57, 59 tu merupakan topik yang kita akan belajar pada hari ini. So sebelum tu saya nak tanya Emilia. Apa yang dimaksudkan dengan meter 4/4 ni? Yang kita tahu yang bawah 4 atas tu adalah nilai not. Yang bawah tu, 4 bawah tu adalah jenis not. So apa yang dikatakan dengan 4/4 ni? Cuba terang. Menggunakan sofa, do, re, mi, fa dan so. Tak, maksud saya meter 4/4, meter 4/4 tu. Apa yang dimaksudkan dengan meter 4/4? Contoh kan kita ada banyak meter kan. 3/4, 4/4, 2/4, 3/8, 2/8, 6/8. Kan? Tapi meter 4/4 tu apa maksud dia? Ke ada kawan-kawan nak bantu ke? Anda masih ada talian hayat, boleh gunakan. Kalau tak boleh, petik je kawan-kawan. Hang kata, hang tak tolong aku, hang tolong aku lah. Meter 4/4. Okey. Tak apa. So, buat keluar buku dengan pensel. Okey. Ini kita tulis Tulis meter 4/4. Meter 4/4. 4 di atas tu tarik dia. Tulis nilai not. 4 yang bawah tu kita tulis jenis not. Meter 4.
Kejap saya present kejap sebelum kita pergi lebih lanjut lagi. Share. Okey, semua nampak slide presentation. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan 4-4 adalah kejap tak ada contoh kat sini. Okey, tak apa kita guna contoh ni. Okey, meter 4-4 ni adalah 4 krocet dalam satu bar. Apa? 4 meter 4-4 adalah 4 krocet dalam satu bar. 4 di bawah tu menentukan jenis not. 4 itu not dia adalah krocet. So kalau 3-4 apa pula? 3-4 adalah 3 krocet dalam satu bar. Kalau 2-4 macam mana? 2-4 pun sama juga. 2 krocet dalam satu bar. Kalau 5-4 ada tak? Ada. So macam mana nak kira dia? 5 krocet dalam satu bar. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Okey, baik. So, kita pergi ke Okey, kita pergi ke langkah yang pertama iaitu kita mencipta corak irama. Okey, di langkah 1, okey, murid diminta untuk menghasilkan corak irama sepanjang langkah 1, hasilkan corak irama sepanjang 16 bar dengan menggunakan not, crochet, quiver dan minim sebagai irama asas penciptaan. Okey, dekat dalam buku teks dia ada bagi contoh. Okey, dia buat 16 bar dulu, lepas tu dia masukkan jenis-jenis not di dalam tu. Okey, menggunakan meter 4-4. Okey. So kita boleh nampak kat sini bar 1 dengan bar 2 tu. Okey, bar 3 dengan bar 4 tu dia sama dengan bar 1 dengan bar 2. Okay, kita boleh tengok dia punya pattern dia. So, saya nak sekarang ni semua ambil buku. Semua ada kan buku balok? Tahu tak buku balok tu apa? Ada ni. Yang ada garis-garis ni. 5 garis. 5 garis melintang dan ada 4 ruang. Semua ada kan? Ke ada yang tak ada? Sebab kita nak buat melodi. Kalau tak ada, ambil buku tu, buat apa ni? Note ni. Sebagi masa pukul 9. 4 minit. Pukul 9 buat garis leja ni. Buat garis ni sebanyak 8 bar. Buat 8 bar. Kejap Buat 8 bar.
Okey, kita buat 8 bar dulu. Kita delete dulu jap. Alamak. Sekejap, kita masukkan teks. Okey, buat not balut dulu. Sekejap lagi kita sambung. Title. Do you want to parse this? Teks, kita pergi ke title. Pengkaryaan music. Okay, first bahagikan kita dah buat kan. Semua dah ada buku ataupun garis lejar ni. Okay. Buat dia, jadikan dia sebagai 8 bar. Buat, bahagilah 4-4 kan. Nak memudahkan. Janganlah buat memanjang macam ni. Macam ni agak susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat 8 bar. Okay. Okay, buat macam ni. Bahagikan dia. 4 atas, 4 bawah. Hanya 8 bar sahaja. Okay, semua dapat? Okay. Okay ke KO? Okey, cikgu. Okay, cikgu. Okay. Okay. Dah. Okay. Lepas tu, kita pergi dah siap. N. Dah siap. Kita buat balut ni 8 bar. Lepas tu, kita pergi ke langkah seterusnya. Iaitu mencipta corak irama. Okay. Jomlah sama-sama create cipta corak irama. Iaitu dikenali sebagai rhythm. Ini terpulang dekat kamu. Tapi yang pastinya dekat depan ni, kan kamu buat simbol ni, pastikan dia ada ni yang penting ni. Meter 44 ni. Ni penting ni. Macam mana tadi buat? Okey, macam ni. Letak simbol meter 44 dekat depan. Sebab kita nak buat lagu meter 44. Kita nak cipta melodi dalam meter 44. Kan? So, dah settle. Tak 44 kat depan ni. Lepas tu, ikut sukalah kamu. Yang pastinya, kiraan di dalam satu bar tu mencukupi 4 lah. 4 count contohnya. Sebagai contoh Contoh kamu nak start dengan ini. Untuk dalam not balut ni, kamu letak je dekat dalam satu note ni, tak kisah. And yang pastinya cukupkan 4 dalam satu bar. Okay, contoh kamu nak buat macam ni. Lepas tu yang ni, kamu nak guna minim. Tak bisa tukar ini. Bila. Contohlah macam ni kan. Contoh kamu nak buat macam ni. Kamu nak first bar, kamu nak buat crochet. Minim. Tak kisah terpulang pada kamu. Kamu nak buat start dengan quiver pun tak ada masalah. Quiver, crochet. Macam contoh dalam buku teks boleh nampak kan macam mana dia cipta melodi. Maksudnya bar 1, bar 2, bar 3 dengan bar 4. Bar 1 dengan bar 2 kan dia sama dengan bar 3 dengan bar 4. Terpulang pada kamu, kreativiti kamu. Kamu contoh dalam buku tu kan, dalam buku teks tu kan. Di muka surat 57 tu, kamu nak try, nak ambil sikit je yang depan tu. Contoh dia guna apa
Dia guna crochet, quiver, crochet, quiver. Kamu nak ambil yang tu, nak tiru dalam ni pun tak ada masalah. Yang penting kita mencuba untuk create melody, create untuk mencipta irama, corak irama. Terpulang pada kamu. So saya bagi masa dalam 9-10 minit kita siapkan. Okey? Semua faham? Jelas Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, jom try buat. Nanti saya nak mintalah contoh seorang. And nanti bagi je seorang. Kita akan tiru, letak dalam ni. Lepas tu kita try adjust. Untunglah siapa yang saya tolong buatkan. Kita tengok lagu dia macam mana kan. Okey. So, pukul 9, 10 minit. Siap. Sambil-sambil tu bolehlah tengok contoh lah yang saya buat ni. Sambil kamu buat. Kalau kamu nak masukkan tanda rehat pun boleh juga. Ikut suka kamu lah. Kamu nak create macam mana. Terpulang kepada kreativiti. Kita ulang balik. Kita copy balik yang ni.
Okay, semua okay Ke ada yang masih terawang-awangan di buai mimpi yang indah? Okay, semua boleh, semua okay Ke ada yang tak boleh? Tak boleh saya nak tolong. Boleh, cikgu. Boleh lah. Oh, dengar bunyi kertas macam excited lah. Okay. Kita nak balok settle. 8, 9, 10. Alright. File new edition file home add piano add. So kita delete. So okay for so title text title pengkaryaan musik. Meter 44. Okay. Siapa yang nak di volunteerkan dia punya apa? Dia punya corak irama dah. Jom kita try. Mana? Okay. Ada nak try tak? Siapa nak bagi? Jom kita try adjust. Emilia ke, Adriana ke, Yasmiani ke, Nur Haidiatul Damia ke? Damia ni lagu tak silap saya ni anak angkat Harry Khalifah. Lagu dia lagu tajuk Pasrah. Best juga lagu tu. Damia. Okay. Ada yang nak try tak? Okay, kalau kata kamu nak ni kamu takat gambar ataupun bagi dalam grup ataupun bagi dalam grup lah senang. Kan? Apa-apa dalam grup je. Ataupun kamu nak buka ataupun nak buka kamera nak tunjuk, tak apa saya copy. Okay, ada nak try tak? Janganlah malu. Janganlah segan. Sama-sama lah kita belajar. Ke nak guna yang cikgu punya ni? Yang cikgu dah buat ni. Cepat. Ada tak nak volunteer? Tak ada, kita buat yang saya punya ni je. Nanti rugi lah kamu. Ada tak ada. Tak ada nak try. So, betul ni tak ada nak try. Saya dah offer. Kita belajarlah sama-sama. Tak ada salah, tak ada betul. Kalau yang salah, kita betulkan. Kalau yang betul, kita betulkan lagi. Tak ada salah, tak ada betul. Dia, sebab untuk membuat lagu ni, dia tak ada dia tak ada macam, kau buat salah lah. Kan? Setiap kreativiti, setiap penghasilan karya kamu tu, itu adalah kreativiti masing-masing, karya masing-masing, kan? Sebab tu kita bila muzik ni macam-macam muzik ada, kan?
Macam-macam lagu. Ada lagu jenis slow, ada jenis rock, ada jenis jazz, ada jenis blues, ada reggae. Sebab itu adalah hasil karya-karya yang mereka tersendiri lah. So jangan takut, jangan malu lah, sebab kita sama-sama belajar. So tak ada masalah untuk tunjukkan. Okay. So tak ada apa-apa masuk dekat saya punya chat ataupun dalam grup. So saya beranggapan kamu semua malu lah kot kan. Okay, tak apa. Tapi the last, nanti kamu kena tunjuk juga dekat saya. Okay. So tak apa, kita pergi terus kepada pengkaryaan muzik seterusnya, iaitu lepas kita dapat melodi ni. Okay. Lepas tu kita letakkan solfa. Okay. Kita letakkan solfa. Langkah 2. Dekat buku teks langkah 2 kita letakkan solfa, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okey, kejap. Ni ada sahabat kita ni. Dia hantar dia ada hantar okey, buat 8 bar. Okey, tak apa. Okey, ada kawan kamu ni dia dah bagi. Tak apa, jom kita try letak apa yang dia buat. Kejap kita stop sharing. Jom kita sharing a tab. Tab pun dah. Window. Share. Okey, ni yang kawan kamu buat Kita tolong dia. So dekat sini dia letak semi brief. Sebab dia buat so arahan saya adalah membuat create corak irama sebanyak 8 bar, tapi dia buat 3 bar. Tak apa, jom kita tambah lagi. Kita buat benda yang sama. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi 3 bar lagi. So ni mungkin kita letak quiver pecet. 1, 2, 3, 4. Okey, andai katalah ini tadi kamu buat tadi dia saya tak nak beritahu nama dia, tapi dia buat 3 bar je. So kita tambahkan dia jadi dia kan 8 bar. So dekat sini kan yang kamu buat ni. Okey, kita pergi ke langkah kedua, iaitu letakkan solfa. Do, re, mi, fa, sol. Terpulang. Nak letak sampai do oktav pun tak kisah. Yang pastinya kena lah. Kalau ada instrumen senang. Kalau ada instrumen kamu boleh petik kan. Yang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ni dalam untuk yang lagu ni dia dalam nada C major So kalau ada macam piano ke ataupun ada gitar ataupun ada alat instrumen lain, dia boleh gunakan solfa lah. Contoh macam lagu ni, first note dia mungkin dia nak letak do. So kita renamekan dia. Okay, so kita letak dia do, mi, mungkin dia nak letak macam ni kita tak tahu. Ini ikut kreativiti masing-masing kan. So fa mi fa
re, mi re do, mi re do, mi re do, re do, mi re do, mi re do, fa, mi re. Mi, re, do. Contoh lagu do, so, si. Kalau lagu, kalau kat piano, so contoh lagu dia akan jadi do, mi, do, mi, 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 re, do, so, so, fa, fa, mi, re, fa, mi, re, do, fa, mi, re, fa, mi, re, mi, re, mi. Fa ni fa, 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 mi, re, re, fa, fa, mi, re, re, do. Kan sedap. Untung lah kamu buat ni. Tiru je. Siapa yang hantar ni, bolehlah. Sambung je. Okey? Baik, cikgu. Untung lah siapa yang kena buat ni. Kan sedap lagu ni. Do, mi, mi, re, do. So, so, fa, fa, mi, re, do. Fa, mi, re, re, do. Sedap pula Okay. Okay, not good. Not good pada. Not bad. Okay. Semua dah boleh. Ni, okay, dah okay. Okay, okay. Semua dah boleh? Boleh, cikgu. Alright. So, dah kita tuliskan, kita dah buat solfege ni dekat corak irama ni. Terus kita pergi ke next step, iaitu susun corak irama ni menggunakan solfa yang kita dah buat ni. Okay, so kita buat lagi garis, buat lagi not balut yang kemudian ni, tulis kat situ langkah 2 ataupun langkah 3. Kita susun do, re, contohkan do, tapi dalam key C major, do dia adalah C, not C. Dalam C major, do dia adalah C. Sebab kita sekarang ni buat lagu dalam nada C major. Macam dalam buku kita tengok. Okay. Okay, nampak ni dia cakap. Susun corak irama solfa yang telah diciptakan dalam langkah 2 pada balut dalam nada C major. Okay, do, nampak tak? Do adalah C, re adalah not D, okay, mi adalah not E, fa adalah not F, dan so adalah not G. So kita susun ikut yang apa ni, yang dituliskan di dalam buku teks ni. So C adalah do. So mi adalah do, re, mi 3. C, D, E. So E. E, do, mi. Mi, do. So. Do, re, mi, fa, so. So adalah G. Fa, fa, fa. Fa adalah E. Mi. Okey. Kasi bagi sampai 9.5 je. Susun yang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tu ikut
dia punya solfa lah. Macam tadi kan kita dah buat solfege kan. Kita buat solfege dengan corak irama. Tapi sekarang ni kita corak irama kita susun ikut ni lah. Ikut ikut solfa tu macam tadi, macam sekarang saya buat. Okey, jelas Ada yang tak faham. Kalau tak faham bagi tahu je. Lepas tu takat gambar bagi dekat saya, nanti kita betulkan. Jangan biar lost. Kalau macam tak macam mana cikgu buat Okey, takat gambar. Kalau malu nak tanya ni pun takat gambar tak apa. Saya takkan dedahkan siapa yang hantar. Yang macam ni pun dah saya tak dedahkan siapa yang hantar. Tapi untunglah kan kita try error dia punya betulkan ni. So dia salin. Okey, yang pastinya dia kena faham lah apa yang dia buat. Kan? So sekarang ni ini jom kita try main apa yang hasil yang kawan kamu buat. Okey, sebagi 9.30 untuk kamu susun. Lepas tu kita pergi ke step yang seterusnya.
Sekejap, ada kamu-kamu ni miss. Okay. Okey. Semua dah okey. Okey. Jom. Okey, jom kita pergi ke saya anggap kamu semua clear lah kan. Okey. So, sekejap. Kita stop sharing kejap. Okey, kita pergi ke step yang kelima dan keenam iaitu cipta lirik dan letak chord. Letak chord ni kendian dulu. Sekarang ni kita dah buat first kita dah cipta corak irama, lepas tu kita dah cipta solfa, lepas tu kita dah susun corak irama tu dengan solfa, kan? Dah susun, lepas tu sekarang ni waktunya untuk menjadi komposer yang terhebat di abad ini. Kita ciptalah lagu, tak kisahlah nak cipta lagu aku bangun pagi, minum air Milo. Ikut sukalah. Nak buat lagu sedih ke, nak buat lagu tu, nak buat ayat. Apa-apa je lah, kan. Terpulang kepada kreativiti kamu. Lepas tu, bolehlah hantar screenshot. Ataupun kalau saya nak check, macam nampak ni di langkah keempat ni, kita ingat cipta lirik mudah untuk menggantikan solfa. Yang solfa tadi kan kita padam. Okay, lepas tu kita letak lirik dia. Mengikut suku kata lah, takkanlah crochet tu kita nak letak. Contoh macam lagu ni kan, kembang bunga, kan. So, ikut pada rentak dia. Kembang tu dah ada dua. Tapi takkan kalau kita nak guna dia sebagai crochet kan. Crochet ni kiraan dia adalah satu. Crochet ni dia pam. Kalau kembang sudah dah ada dua suku kata kat situ. So kita kena agihkan lah. Kena pandai-pandai lah kan. Tak sesuai macam tu kembang bunga nak guna kat crochet. Tak sesuai. Tapi kalau kat sini dia guna kembang bunga. Dia guna kem untuk crochet. Bang tu dia guna untuk quiver. Itu sesuai lah kan. Ini mengikut kreativiti masing-masing. Kalau kata tak boleh ni, boleh cipta lirik, okay, kat bawah tu, susun je dulu. Kalau ada salah, kita betulkan. Jangan malu, jangan segan. Inilah masanya untuk kita belajar. Saya bukan nak ajar kamu untuk menjadi seorang pemuzik yang profesional. Tetapi, bila kawan-kawan kamu tanya kan, aku teringin nak buat lagu. Macam nak jual Latif kan. Cinta muka buku. Dia tengok Facebook ya. Tapi Facebook tu dia tukar jadikan bahasa Melayu. Cinta muka buku. Lepas tu dia buat lirik. Sampailah dia famous sampai sekarang. Sekarang ni Alhamdulillah dia jadi lecturer. See? Macam mana how the journey sebagai seorang artis. Dia tak menjaminkan dia seorang untuk menjadi seorang artis. Dia menjadi artis pada suatu ketika yang dulu je. And waktu top lagu dia Cinta Muka Buku, lepas tu apa dia dengan kumpulan apa tu yang kat Singapura tu saya dah lupa dah. So sekarang ni Alhamdulillah dia menjadi seorang pensyarah di universiti. Okey lah kan. Dia buat lagu, dia famous kejap. Tapi dia tak jadi artis sepenuh masa. Ada setengah artis yang menjadi artis sepenuh masa kan. Insta famous kan. Dia memang itu je kerja dia. Tapi Najwa Latif ni tak. Dia membuktikan bahawa belajar muzik ni bukan semata-mata untuk menjadi artis. Tapi dia jadi pensyarah pun, dia bukan jadi pensyarah muzik. So, dia hanya untuk pengetahuan saja. So, bila kawan-kawan tanya, aku nak buat muzik, aku boleh buat muzik. Tapi, kita dah tahu kan macam mana kita nak buat mula-mula. Kita buat corak irama dulu kan. Suruh dia buat
suruh dia bunyikan mulut macam mana dia punya corak irama dia kan. Contoh dia buat macam lepas tu kita tulis lah dia punya corak irama ta 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 ta. Lepas tu kita letakkan dia punya solfa ikut step by step yang macam buku ni ajar kan. Lepas tu letak lirik. Lepas letak lirik tu lepas tu letaklah chord. Lepas tu ada punya selanjut ni yang lebih detail. Tapi untuk permulaan ni just macam ni je. Okay, kita back to yang kawan kamu punya buat ni. Sekejap, saya nak present. Kita letak lirik untuk dia. Alright. Salah. No. Yes. Stop present. Window. Okey, yang lirik ni kan. Kita padam lirik ni. Lepas tu kita letaklah lirik. Aku lepas aku apa? Ini kamu create lah sendiri kan lirik ni. Aku ceria selalu. Aku ceria selalu. Aku ceria selalu. Pagi indah ceria, indah ceria. Sambil bancoa dan biskut. Jadi lah lirik kan. Jom kita play tengok. Kita play. Kita tengok apa jadi kawan-kamu punya lagu ni. Aku ceria selalu. Pagi indah ceria sambil banco air Milo dan biskut. Sedap pula. Aku ceria selalu.
Best lah. Okay. Good job. Okay. Okay, dah nak siap dah ni. Dah nak hampir habis dah. Dah nak hampir selesai dah. Okay. Dah habis 8 bar ni. Okay. So, masa... Okay, semua okay? Okay ke? Okey, cikgu. Boleh. Okay, amat. Jun. Alright, so... Dah habis kita buat hari ni kan? Atau kita dah habis dah buat apa ini? Kita pergi ke langkah ke seterusnya. Ada langkah 6 iaitu... Persembahan. Kat sini masuklah dia punya rhythm. Ini tugasan untuk kamu Okay. Kamu masukkan dia punya rhythm ni. Masukkan, nampak tak? Dekat di bahagian buku ke topik. Ke topik pula. Ke page 59. Dia ada masukkan rentak-rentak dia tu. Okay. So saya nak sekarang ni. Hasil daripada kamu buat sekarang ni. Yang macam kawan kamu sekarang ni. Dia dah siap dah kan. Untunglah dia. Sebab dia bergawai. So, buat lagi satu lapisan. Okay, buat macam dalam buku ni. Letakkan rhythm-rhythm tu. Untuk chord, jangan risau. Letakkan rhythm-rhythm dia dulu. Okay, lepas tu, hantar ke saya. Lepas tu, saya akan, mungkin saya akan bagi chord akan ini. Untuk kamu dengar hasil karya kamu. Bukan hanya sekadar kamu buat, tapi kamu tak dengar hasil karya kamu. So, kamu dah settlekan yang part ni. Okay, so sekarang ni ada seorang lagi yang hantar kat saya. Tak apa, kita try just tu. Buat masa sekarang ni, kamu dah settlekan untuk pengkaryaan muzik ni. Kamu diminta untuk buat yang bahagian strumming ni. Nampak tak? Yang ada warna kotak, warna coklat ke warna susu. Itu. Saya nak kamu buat itu. Kamu letak je lah apa-apa yang rhythm kamu nak. Mengikut kreativiti. Nak tiru sebiji-sebiji yang macam dalam buku pun tak ada masalah. Ikut kreativiti kamu. Okay. Itu tugasan kamu untuk hari ni. So, ada masa lagi 20 minit. 20 minit tolak 2. Tinggal lagi 18 minit. Okay. Tinggal lagi 18 minit ni. Saya minta kamu buat itu. Nanti kalau siap, hantar dekat cikgu lah. Okay. Hantar dekat saya. So. Okey, cikgu. Okay. Siap. So sekarang ni kita nak bantu kawan-kawan yang seorang lagi ni. Siap dia. Sekejap Ni yang hantar ni dah ambil ke ni? Dah Saya dah. Kalau saya nak padam ni. Saya tak save. Save lah dulu. Sekejap Kita save. Save. Okay. Alright, kita save. Jom kita try yang no. Yang seorang lagi. Jom kita try. So dia mula dengan crochet. Mak. Crochet. Semi brief. Dia guna quiver. Rest. Okay, lepas tu dia guna ni. Lepas tu dia guna lagi. Tam.
Lepas tu dia guna ini. Lepas tu dia guna lagi ini dan ini. Alright. Ini yang kawan kamu bagi dekat saya. Jom kita sama-sama adjust. So, first kali kita letakkan first kita dah cipta corak irama. Lepas tu kita letakkan sol, fa. Benda ni kita ulang-ulang je. Hello. Okay. Kita letakkan sol, fa untuk dia. So, kita letakkan do. So, letakkan do. Sekejap kita present dulu window. Share. Ini yang kawan kamu buat. So, do, re, mi, fa, so, la, 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 la. Ini contoh lah kan. Kalau nak ambil pun boleh juga, nak try. Okay, ini contoh untuk yang kawan kamu bagi yang second tadi. Okay. So siapa yang bagi ni berpeluang lah kan untuk kita sama-sama kaji. Ni untuk sekejap kita bagi nama dekat dia. Subtitle. Kita bagi nama dia Pelajar bertuah. Taklah bertuah, pelajar hebat lah kan. Sebab dia kira hebat lah ni. Dia dah cipta corak irama. So kat sini saya ada bagi contoh lah yang berdasarkan kawan kamu buat ni kan. Contoh sih kita letak dia do re me lah. Me ni flat. Do re me. Do re mi bukan me. Lepas tu kita susunkan dia si do re fa so.
Okey, jom kita dengar hasil daripada karya kawan kamu ni. Latih Okey, kita adjust sikit. Tak sesuai lah. Do, do, re, do. Okey, sekarang kita dengar tengok. Kita try. Okey, inilah kita turunkan dia ke susat. Tengok dia jadi apa. Tergantung. Re, do. Kita tambah je lah. Re, do, do. Okay, not bad. Okey, so lepas tu dah habis kita buat macam ni. Kan kita padam. Kita padam ini. Kita padam lirik dia ni. Lepas tu kita tak boleh klik. So kita padam lirik dia. Kita pun letaklah lirik kita sendiri. Hatiku gembira
gembira. La 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 la. Senyum. Not slow. Hatiku gembira. Na 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 na. Gembira. Bersama kawan, kawan, kawan kita. Yang last ni saya tak tahu lah nak tak apa. Sebab kalau ikutkan ni tergantung, tapi tak apa. Sekejap kita try dulu adjust yang ni dulu. Rian buat dah. Riang selalu. Bersama kawan kita. Okey, saya tahu nak tak apa. Kawan kita di dunia. Alright, so okay, so itu saja. Okay, yang tengah, yang siapa punya melodi ni, ni bolehlah nak buat sebagai contoh kan. Okay kejap kita snipping tu dulu. So itu sahaja pembelajaran kita setakat ini. So masa pun tinggal lagi 2 minit. So saya harap dengan penjelasan hari ini memudahkanlah kamu untuk cara nak buat untuk mencipta sesebuah lagu lah. Okay. Bukannya kita nak mengharapkan orang lain untuk buat lagu. Kita sendiri pun boleh buat lagu. Kan macam tu, macam ni. Sekarang ni kepada yang siapa punya hasil karya ni, okey, bolehlah guna sambung untuk buat yang melodi tadi. Okey. So itu sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya ada bagi saya akan create Google Form. Kejap mana entah. Saya akan bagi Google Form untuk kamu isi. Okey. Kejap. Okey. Saya harap dapatlah isi Google Form ni. So 3C. Okey. Untuk jawapan answer kita letak paragraf. Okey. So itu sajalah topik kita yang kita belajar pada hari ini. Jadi saya akan hantar Google Form ni di dalam kelas. So
diminta jasa baik semualah untuk mengisi Google Form ini. Alright. Okey, jadi itu sajalah pembelajaran kita hari ini. So, diminta ia sangat bermanfaat lah untuk, diharap ia bermanfaat lah untuk kamu semua. Okey, walaupun saya tidak menghasilkan kamu sebagai seorang pemuzik, tapi jadikanlah ini sebagai ilmu untuk yang masa yang akan datang. Kita tak tahu lagi, mungkin 10 tahun akan datang akan menggunakan kaedah-kaedah ni. Kita akan teringat, oh Cikgu Zul ada ajar macam ni, oh cikgu ni ada ajar macam ni, kan. So itu sajalah yang kelemahan, mungkin ada masalah teknikal itu, mungkin kesilapan saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Tuhan. So sekian sajalah daripada saya. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Bye cikgu. Bye.